নমস্কাৰ স্বাগত মিত্ৰৰ বাতৰিলৈ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল। যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি উদয় ভানুক গ্ৰেপ্তাৰ। এয়া ইম্পেক্ট সামিটত অৰ্ধ উলংগ প্ৰতিবাদৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ ভানুক। সোধপোছৰ অন্তত উদয় ভানু শিৱক গ্ৰেপ্তাৰ তিলকমাৰ্গ আৰক্ষীৰ। তদন্তৰ সময়ত উদয় ভানুৱে আৰক্ষীক সহযোগ নকৰাৰ অভিযোগ, তদন্তকাৰী আৰক্ষীক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ অভিযোগ। প্ৰায় 15 ঘণ্টা জেৰাৰ অন্তত যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। আজি আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব উদয় ভানুক। 19 ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত এআই সামিটত যুৱ কংগ্ৰেছে চাৰ্ট খুলি কৰিছিল প্ৰতিবাদ। এই প্ৰতিবাদৰ পৰিকল্পনা কৰাৰ অভিযোগ উদয় ভানুৰ বিৰুদ্ধে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অনুষ্ঠানত কৰিছিল দেশৰ সন্মান লাঘৱ। বিদেশী অভ্যাগতৰ সন্মুখত প্ৰধানমন্ত্ৰীক অপমান কৰিছিল যুৱ কংগ্ৰেছে। भानु जी कुछ कहना चाहेंगे इस अरेस्टिंग पर? भानु जी कुछ कहेंगे सर, कुछ कहिए। पुलिस लेकर के गिरफ्तार किया है फिलहाल। भानु जी कुछ कहना चाहेंगे इस अरेस्टिंग पर? भानु जी कुछ कहेंगे सर, कुछ कहिए। पुलिस लेकर के गिरफ्तार किया है। ঝাৰখণ্ডৰ চতৰাত দুৰ্ঘটনাত পতিত এয়াৰ এম্বুলেন্স। ৰাঁচীৰ পৰা দিল্লী অভিমুখী আছিল বিমানখন। এয়াৰ এম্বুলেন্সখনত আছিল পাইলট ক্ৰু সদস্যসহ 7 গৰাকী লোক। ৰোগীসহ বিমানখনত আছিল চিকিৎসক কৰ্মচাৰী। এয়াৰ এম্বুলেন্সখনৰ 7 গৰাকী লোকৰেই ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে। ৰাঁচীৰ পৰা নিশা 7 বজাত যাত্ৰা কৰিছিল এম্বুলেন্সখনে। 8:30 বজাত দিল্লীত অৱতৰণ কৰাৰ কথা আছিল বিমানখন। এয়াৰ এম্বুলেন্সখনত আছিল 2জন পাইলট, কেপ্টেইন বিবেক বিকাশ ভকত আৰু কেপ্টেইন সৱৰাজদীপ সিং। লগতে আছিল সঞ্জয় কুমাৰ নামৰ ৰোগীগৰাকী। অৰ্চনা দেৱী আৰু ধুৰু কুমাৰ নামৰ 2 গৰাকী ৰোগীৰ আত্মীয়ও আছিল। লগতে চিকিৎসক হিচাপে ডক্টৰ বিকাশ কুমাৰ গুপ্তা আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মী হিচাপে শচীন কুমাৰ মিশ্ৰ আছিল। আটাইকেইজনৰেই মৃত্যু হৈছে এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনাত। ऐसे 15 किलोमीटर के आसपास सिमरिया है। तो जब रात को यहाँ पहुँचे हम लोग, तो तब यहाँ पे देखा तो यहाँ तो सब तो बचा तो कोई नहीं था, लाइट तो कोई था नहीं उसमें, लेकिन थे सब जो डेड थे तो उनको निकाला गया, रिट्रीव किया गया बॉडीज़ को इसमें से। तो क्योंकि मेटालिक बॉडी होती है तो उसमें फंसे हुए थे, पूरी बॉडी जो है उसमें इंटेंगल हो गए थे अंदर की तरफ से पूरा। वो उनको फिर काफ़ी कठिनाई हुई उनको निकालने में। जब निकलते गए तो फिर हम उनको यहाँ से कैरी करने में 2 किलोमीटर वन साइड, हमारे पास स्ट्रेचर भी एक ही थी। रात को हम लोग अपने साथ एक स्ट्रेचर ले आए थे एसएसबी की, तो उसी के साथ हमने फिर इनको रेस्क्यू करके हम लोग जो उनको रिट्रीव करके बॉडीज़ को बाहर तक पहुँचाया है मेन रोड तक। तो ये 2 किलोमीटर का पैथ था, जंगल से होते हुए आप देखो कैसे उसको ले जाके हम लोग वहाँ तक उनको पहुँचाए। और फिर ये हम लोग 7 बॉडीज़ जो थी वो सारी रिट्रीव करके हमने वहाँ तक पहुँचा दी। हमारी काफ़ी मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत डीप जंगल के अंदर है, फॉरेस्ट के अंदर है। यहाँ पे अकेला चलना बंदे को चलने के लिए भी मुश्किल है। मौसम बहुत तूफान थी, उस समय प्लेन काफ़ी नीचे गांव से गुजर रही थी। तो उस समय क्या हुआ कि ग्रामीण काफ़ी डर चुके थे कि प्लेन इसी आसपास क्रैश होगा, लेकिन अचानक यहाँ पर क्रैश हुई। उसके बाद में एक पंखा यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी में ही टूटा है। तो ग्रामीण वहाँ से खोजते खोजते आए। उसके बाद जैसे हम लोग को सूचना मिली, हम लोग आए घटनास्थल पर, और ग्रामीण ही यहाँ पर सबसे पहले पहुँचे। और उन लोग के सहयोग से यहाँ पर आज जो भी घटनास्थल में जिसका भी डेड बॉडी हुई उन लोग को सहयोग से निकाला गया और पुलिस प्रशासन को जानकारी दी गई। फिर बाद में प्रशासनिक लोग आए और उन लोग को काफ़ी सहयोग रहा। अभी भी जवान लोग तैनात हैं और ग्रामीण लोग आ रहे हैं देखने के लिए। ये जंगल कसियाडी के जंगल है और लातेहार और चतरा के सीमावर्ती क्षेत्र में हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी अंदर रास्ता भी नहीं है और यहाँ पर ग्रामीण नहीं रहते तो प्रशासन को खोजने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन ग्रामीण का भी काफ़ी सहयोग रहा है इन लोग का। इतना आवाज़ तेज था कि लगता था कि गिर जाएगा हम लोग के बगले के सामने, बगले पर घरे में। लेकिन वहाँ हम लोग देखे कि दूर में जा गिरा, तब कितना आदमी पुगते पुगते कह रहे गिर गलो गिर गलो गिर गलो गिर गलो, जहाज में गिर गलो एरोप्लेन। यानी पुगते पुगते में जैसे आदमी देखने लगा तो वहाँ बल वहाँ हाथ के थे तो आदमी यहाँ पहुँच गया। पहुँचने के बाद में यहाँ देख रहा है कि कोई सटने हिम्मते नहीं वहाँ था। फिर हम लोग घूम गए, आपस हो गए। फिर हल्ला हुआ, प्रशासन पास फोन किया गया, तब प्रशासन यहाँ लाइन के अथी किया। গোৱালপাৰাৰ পাহাৰতলিত কালী মন্দিৰৰ সমীপত নিষিদ্ধ মাংস পেলোৱা কাৰ্যত জড়িত 3জনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে।
নিশা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আটক কৰে 3জনক। গোৱালপাৰাৰ ভাটিপাৰা নতুন বস্তিৰ ৰফিকুল দেৱান, জেলাল আলী আৰু বলদমাৰী চলৰ ৰফিকুলক আটক কৰে। বৰ্তমান ধৃত লোককেইজনক সোধপোছ কৰি আছে আৰক্ষীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে নিশা গোৱালপাৰা চহৰৰ পাহাৰতলীত কালী মন্দিৰৰ সমীপত নিষিদ্ধ মাংস উদ্ধাৰক লৈ নিশা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰে। এখন ই-ৰিক্সাৰে 3জন যুৱকে নিষিদ্ধ মাংস আনি কালী মন্দিৰৰ সমীপত পেলাই যায়। এই ঘটনা স্থানীয় ৰাইজে দেখা মাত্ৰকে 3 যুৱকক ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও 2জনে নদীত জঁপিয়াই পলায়ন কৰাৰ লগতে আন এজনে ই-ৰিক্সালৈ পলায়ন কৰে। এই ঘটনাৰ পিছতে দোষীক কৰায়ত্ব কৰি শাস্তি বিহিবলৈ আৰক্ষীক দাবী জনাইছিল স্থানীয় ৰাইজে। আৰু ইয়াৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে তৎপৰতাৰে নিশা অভিযান চলাই 3 যুৱকক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হয়। যি হিননীয় এটা কাণ্ড, আজি গোৱালপাৰাক অশান্ত কৰাৰ যি প্লেনিং, সেই প্লেনিঙক আমি আজি যি সনাতনী সমাজে আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ। আজি আমি অলপ আগতে প্ৰশাসনৰ লগত কথা পাতিলোঁ। প্ৰশাসনে আমাক আশ্বাস দিছে যে তেওঁলোকে আজি ৰাতিৰ ভিতৰত যিসকলে এনেকুৱা কাণ্ড কৰিছে তেওঁলোকক মানে কৰায়ত্ব কৰিব আৰু তেওঁলোকক বিহিত শাস্তি প্ৰদান কৰিব। তো সেইকাৰণে আমি প্ৰশাসনৰ ওপৰত বিশ্বাস জনাই, কাৰণ সনাতন ব্যৱস্থা বা সনাতন সমাজৰ এটা ধাৰণা বা এটা বিশ্বাস আছে যে যি প্ৰশাসনে সমাজ ব্যৱস্থা কণ্ট্ৰল কৰে। তো আমি সমাজ ব্যৱস্থাৰ ওপৰত বা আমাৰ যি আৰক্ষী আছে আৰক্ষীৰ ওপৰত আমি বিশ্বাস জনাইছোঁ আৰু আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে ইয়াৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। লগতে আজি গোৱালপাৰা বুলি নহয়, গোৱালপাৰা টাউন বুলি নহয়, গোৱালপাৰা লক্ষীপুৰ হওক, বিভিন্ন জেগাত হওক, আজি যিহেতু জেহাদী মৌলবাদীৰ চিন্তাধাৰা ব্যক্তিসকল আছে তেওঁলোকে আমাৰ এই গোৱালপাৰাটোক অশান্ত কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে পুৰা প্ৰচেষ্টা কৰি আছে। তো এই মৌলবাদী চিন্তাধাৰা ব্যক্তিসকলৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। তলত ৰিক্সাখন আহিলে, ৰিক্সাখন আহি পেলাই তাতে 3জন মানুহ আছিলে, ব্যক্তি আছিলে। তো সিহঁতে এখন বেগ মানে ৰিক্সাৰ পৰা সন্মুখত কালী মন্দিৰ আছিলে। তো বেগখন সিহঁতে ৰাস্তাত পেলাব খুজিলে। তাৰপিছত ওচৰতে মহিলাজনী তেখেতে সুধিলে যে কি পেলাইছে। পিছত একো নকোৱাকৈ সিহঁতে গুচি যোৱাৰ পিছত আমাৰ ওচৰতে সৰু 2টা ভাইটি আছিলে। তো সিহঁতে কি ক'লে, স্কুটি লৈ গৈ ৰিক্সাত যি 3জন ব্যক্তি আছিলে সিহঁতক ধৰি লৈ আহিলে। আনাৰ পিছত সিহঁতে প্ৰথম অৱস্থাত একো নক'ল, ক'লে যে ছাগলীটো কি আছে আমি পেলাব আহিছিলোঁ। আমি সুধিলোঁ যে আপোনালোকে এই মানুহ এৰিয়া মন্দিৰৰ আগত কিয় পেলাব আহিছে। সিহঁতে একো উত্তৰ নিদিলে। দিয়াৰ পিছত ঠিক আছে আমি লৈ গৈ আছোঁ। আৰু তাৰে মাজতে আমাৰ ওচৰৰ লগৰে এজনে ক'লে খুলি দেখা কি আছে। সিহঁতে প্ৰথমতে দেখাব খোজা নাথাকিলে পিছত অলপ জোৰ কৰাতে খুলি দেখাতে পিছত তাতে তাৰমানে আপোনাৰ ছাল আছিলে আৰু ভৰি আছিলে এনেকৈ। পিছত যেতিয়া কোনোবাই অলপ সন্দেহ হোৱাত গালি দিয়াৰ পিছত ব্যক্তি 2জনে কৰিলে কি, 2জনে তাৰে ভিতৰত সিহঁতে নদীৰ ফালে জাপ মাৰি দিলে। পুনৰ ভাৰতক ৰক্তাক্ত কৰাৰ পৰিকল্পনা লস্কৰ-ই তৈবাৰ। এই বিষয়টোক লৈ সতৰ্ক হৈ আছে অসম আৰক্ষী। নামনি অসমৰ কেইবাখনো জিলাত হেনচকু ৰাখিছে STF-এ। দেশৰ কেইবা স্থানত ভয়ংকৰ কুটাঘাতৰ পৰিকল্পনা। দিল্লী আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই উৎখাত কৰে বৃহৎ নেটৱৰ্ক। পশ্চিমবংগ আৰু তামিলনাডুত 8 লস্কৰ-ই তৈবাক গ্ৰেপ্তাৰ। ছাব্বিৰ আহমেদ নামৰ সন্ত্ৰাসবাদীটোৰ নেতৃত্বত এই দুষ্কাৰ্যক সংঘটিত কৰিবলৈ চেষ্টা। জেলৰ পৰা ওলাই পুনৰ মৌলবাদী কাম কাজত লিপ্ত ছাব্বিৰ আহমেদ। বাংলাদেশত ঘাটি পাতি ছাব্বিৰে ভাৰতত সক্ৰিয় কৰিছিল স্লিপাৰ চেল। কেইবাটাও মেট্ৰ' ৰেল ষ্টেচনত আজাদ কাশ্মীৰৰ পোষ্টাৰ আঁৰিছিল সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। তাৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিছিল লস্কৰ-ই তৈবাৰ ভয়ংকৰ নেক্সাছ। এই অভিযানৰ পাছতে আৰু বহু সদস্যই আত্মগোপন কৰা বুলিও উল্লেখ তদন্তকাৰী সংস্থাৰ। নিশা হ'লে অসামাজিক কাৰ্যৰ থলী হৈ পৰে মহানগৰীৰ গণেশগুৰি। ইউকো বেংকৰ সমীপত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এটা চক্ৰই পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। পুৱতি নিশা পৰ্যন্ত একাংশই হুলস্থুল কাজিয়া কৰি অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰে। এনে পৰিস্থিতিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে একাংশ লোকে। আৰক্ষীক CCTV ফুটেজসহ অভিযোগ দিছে লোকসকলে। ভিডিঅ'ত স্পষ্ট কেনেদৰে সেই স্থানত কাজিয়া হুলস্থুলৰ সৃষ্টি কৰে চক্ৰটোৱে। কুখ্যাত গাড়ী চোৰ ৰূপজ্যোতি দাসৰ বহু চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। দিছপুৰ আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিল কুখ্যাত গাড়ী চোৰ ৰূপজ্যোতি দাসৰ প্ৰবঞ্চনাৰ ন তথ্য। অৰুণাচল আৰু ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে ৰূপজ্যোতিয়ে চুৰ কৰা 11খন বিলাসী বাহন। মাহিলী ভাড়া দিয়াৰ নামত গাড়ীৰ গৰাকীৰ পৰা গাড়ী আনি গোপনে বহিৰাজ্যত বিক্ৰী কৰে ৰূপজ্যোতিয়ে।
ৰূপজ্যোতিয়ে 3 বছৰত প্ৰায় 150খন গাড়ী প্ৰবঞ্চনাৰে বিক্ৰী কৰিছিল। 15 জানুৱাৰীত হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে ভেটাপাৰাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল প্ৰবঞ্চক তথা কুখ্যাত গাড়ী চোৰ ৰূপজ্যোতি দাসক। দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে যোৱা নিশাটোৰ ভিতৰত যথেষ্ট সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, কাৰণ 11খনকৈ বিলাসী বাহন, যিসমূহ বিলাসী বাহন এজন প্ৰবঞ্চকে নি বিভিন্ন স্থানত বিক্ৰী কৰাৰ কুপৰিকল্পনা কৰিছিল। এই পৰিকল্পনাৰ ফাদিল হৈছিল আৰু আৰক্ষীয়ে সেই যিজন প্ৰবঞ্চক ৰূপজ্যোতি দাস আৰু সমান্তৰালভাৱে 11খনকৈ গাড়ী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি বিলাসী বাহনসমূহ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। এই মুহূৰ্তত কেমেৰাত অঞ্জনৰ সহযোগত আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কিসমূহ বিলাসী বাহন সেই প্ৰবঞ্চক ৰূপজ্যোতি দাসে নি বিভিন্ন স্থানত বিক্ৰী কৰিবলৈ অভিসন্ধি ৰচিছিল। কিন্তু আৰক্ষীৰ তৎপৰতাৰ ফলত আৰক্ষীৰ সফলতা আজিৰ দিনটোত আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু 11খনকৈ বিলাসী বাহন আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিভিন্ন সময়ত আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছিলোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীকে ধৰি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিসমূহ গাড়ী, বহুতো গাড়ী আচলতে বিলাসী বাহন বিভিন্ন কোম্পানীয়ে হওক বা বিভিন্ন আচলতে এজেঞ্চিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত কৰিবলৈ লৈ যোৱা হয়, তাৰ পাছতে গাড়ীসমূহ কোনো ধৰণৰ খা খবৰ নোহোৱা হৈ পৰে। যিজনে দায়িত্ব লৈ বাহনসমূহ নিয়ে সেইজনো হঠাৎ অন্তৰ্ধান হৈ পৰে আৰু তাৰ পাছতে বিলাসী বাহনখনৰো আচলতে কোনো খবৰ নোহোৱা হৈ পৰে। বাৰে বাৰে আৰক্ষী কাষ চাপে, আৰক্ষীয়ে অভিযান চলায়, আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান চলায়, কিন্তু কোনো ধৰণৰ সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম নহয়, আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ সুসূত্ৰ পাবলৈ সক্ষম নহয়। কিন্তু আজিৰ দিনটোত আমি দেখুৱাইছোঁ আৰক্ষীৰ এক বৃহৎ সফলতা বুলি ক'ব লাগিব দিছপুৰ আৰক্ষী, কাৰণ 11খনকৈ বিলাসী বাহন আজিৰ দিনটোত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এইসমূহ বাহন আমি দেখুৱাইছোঁ, যিসমূহ বাহনৰ ভিতৰত সন্নিৱিষ্ট আছে থাৰ, স্কৰপিঅ, XUV 700, সমান্তৰালভাৱে বলেৰো আৰু ইগনিছ ইত্যাদি ধৰণৰ বহুতো বাহন আছে, যিসমূহ বাহনৰ হয়তো গোটেইকেইখন বাহন যদি আমি চাওঁ তেন্তে কেইবা কোটি টকাৰ মূল্য আজিৰ দিনটোত হ'ব। গতিকে এইসমূহ বাহন ৰূপজ্যোতি দাস নামৰ যিজন প্ৰবঞ্চক আছিল, প্ৰবঞ্চকজনে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকলৰ পৰা নি বিভিন্ন এজেঞ্চিয়ে হওক বা বিভিন্ন কোম্পানীয়ে হওক তাত পৰিচালনা কৰাৰ আচলতে নাম দি নিজৰ নামত কৰি বিক্ৰী কৰাৰ এক অভিসন্ধি ৰচিছিল আৰু কেৱল অসমতে নহয় অসমৰ বাহিৰত নি আচলতে বিক্ৰী কৰাৰ এক অভিসন্ধি ৰচিছিল, যাৰ ফলত সেই যিসকল আচল মালিক, যিসকল আচল গৰাকী আছিল, আচল গৰাকীসকলক কোনো ধৰণৰ খবৰ দিয়া নাছিল, আচল গৰাকীসকলৰ পৰা লুকুৱাই বাহনসমূহ বিক্ৰী কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতেই কিন্তু আজিৰ দিনটোত আৰক্ষীয়ে বিশেষ সফলতা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। বিভিন্ন সময়ত খবৰ আহে যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এজন মালিকৰ গাড়ীখন লৈ গুচি যায়। হঠাৎ তেওঁলোকে কিছুমান এজেঞ্চিৰ দ্বাৰা আচলতে পৰিচালিত কৰাৰ কথা কয়, যিসমূহ এজেঞ্চিয়ে আচলতে ৰিলৰ ব্যৱহাৰ কৰে, ৰিল বনোৱাত ব্যৱহাৰ কৰিব, বিভিন্ন ধৰণৰ চিনেমা শ্বুটিঙত ব্যৱহাৰ কৰিব, সমান্তৰালভাৱে সেল্ফ ড্ৰাইভ ছাৰ্ভিচৰ কথা যি কোৱা হয়, সেল্ফ ড্ৰাইভ ছাৰ্ভিচৰ জৰিয়তে গ্ৰাহকসকলৰ সেৱা প্ৰদান কৰাৰ কথা ক'ব। কিন্তু তাৰ পাছতেই 2-3 মাহ ঠিকেই থাকে, 2-3 মাহলৈকে পইচা দিয়ে, গাড়ীখনৰ ফটো প্ৰেৰণ কৰিব আপোনালৈ, গাড়ীখন কেনেধৰণে পৰিচালিত হৈ আছে সেইসমূহ কথা দেখুৱাব আৰু সমান্তৰালভাৱে কিন্তু তেওঁলোকে যদি ড্ৰাইভাৰজনৰ মালিকজনে কোনো ড্ৰাইভাৰ দিব খোজে, গাড়ীখনৰ সৈতে কোনো যদি চালক প্ৰেৰণ কৰিব খোজে, তেন্তে কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে গাড়ীখনৰ সৈতে কোনো চালকক নিবলৈ মান্তি নহয়। মালিকে নজনাকৈ কোনো ধৰণৰ খবৰ নিদিয়াকৈ অন্য এটা পক্ষক বিক্ৰী কৰি দিয়া এক অভিসন্ধি ৰচি পৰে এনেধৰণৰ প্ৰবঞ্চকসকলে। দিছপুৰ আৰক্ষীৰ এক বৃহৎ সফলতা, যি সফলতাৰ জৰিয়তে ৰূপজ্যোতি দাস নামৰ যিজন প্ৰবঞ্চক আছিল, যিজনে গাড়ীসমূহ অসমৰ পৰা নি বিভিন্ন স্থানত বিক্ৰী কৰা এক পৰিকল্পনা ৰচিছিল, সেইজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে 11খনকৈ চুৰি গাড়ীয়ে হওক বা প্ৰবঞ্চনাৰে বিক্ৰী কৰি দিব খোজা গাড়ী হওক, সেই গাড়ীসমূহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ নিশাটোৰ ভিতৰতে সক্ষম হৈছে। শিৱসাগৰৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা শিশু ভৱন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পাছতে আৰু এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামভৰ্তিৰ বাবে দেখা গ'ল অভিভাৱকৰ দীঘলীয়া শাৰী। 1882 চনত স্থাপন কৰা PM শ্ৰী 1 নম্বৰ টাউন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত প্ৰাক প্ৰাথমিক শ্ৰেণীত নামভৰ্তিৰ বাবে হেতা ওপৰা লাগিল অভিভাৱকসকলৰ মাজত। বিদ্যালয়খনত ক শ্ৰেণীত আসন আছে 110খন, নামভৰ্তিৰ বাবে প্ৰপত্ৰ মুকলি কৰি দিছে 120খন। শিৱসাগৰৰ PMC 1 নং টাউন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, এই বিদ্যালয়খন 1882 চনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে। এই বিদ্যালয়খনতে প্ৰয়াত বনফুল কবি যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা, প্ৰয়াত অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ডক্টৰ মইদুল ইছলাম বৰা, প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী শৰৎ বৰকটকী,
মন্ত্ৰী অঞ্জন দত্তকে ধৰি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই বিদ্যালয়খনত অধ্যয়ন কৰিছিলে আৰু এই বিদ্যালয়খনে সেই গুণ গৰিমা আজিও অক্ষত ৰাখিছে, যাৰ বাবে এই বিদ্যালয়খনত নামভৰ্তি কৰাবলৈ অভিভাৱকসকলে এনেধৰণে 2-3 দিন ধৰি অপেক্ষা কৰে আৰু আজি প্ৰপত্ৰ ইয়াত দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আজি প্ৰাক প্ৰাথমিক শ্ৰেণীৰ বাবে 110খন প্ৰপত্ৰ দিব, 120খন প্ৰপত্ৰ দিব আৰু আসন আছে 110খন। এই বিদ্যালয়খনত কিয় নামভৰ্তি কৰিবলৈ এনেধৰণে হেতাৰ পৰা লগাই আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপুনি কাৰ বাবে আহিছে বাইদেউ? ল'ৰাটোৰ কাৰণে আহিছে। ক'ৰ পৰা আহিছে? মই কোঁৱৰপুৰৰ পৰা আহিছোঁ। কোঁৱৰপুৰ, বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে। কিয় আপুনি সন্তানক এইখনত নামভৰ্তি কৰাব বিচাৰিছে? মানে এজন মানে ভাল ল'ৰা হ'বৰ কাৰণে, ভাল মানে ছাত্ৰ হ'বৰ ইয়াত পঢ়া কাৰণে শুনাটো কেনেকুৱা বুলি শুনিছে? ভালেই বুলি শুনিছোঁ, সেইকাৰণে আহিছোঁ। আপোনাৰ কাৰ বাবে আহিছে? মোৰ নাতিৰ বাবে। নাতিৰ বাবে। হয়। কি দেখি আহিছে ইয়াত? স্কুলখনৰ শিক্ষাটো ভাল বুলি কৈছে, সেইকাৰণে আহিছো। আপুনি ময়ো ল'ৰা শিক্ষাটোৰ কাৰণে আহিছোঁ। মই আখৈপিটিয়াৰ পৰা আহিছোঁ। বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে? আহিছোঁ। বহুত বিদ্যালয় আছিলে, বাছি নললে, এইখন বাছি ললে? এখন বহুত এটা ভাল শিক্ষা আছে, সেইকাৰণে শিক্ষাগুৰুসকলো ভাল। স্কুল চবৰ কাৰণে ভাল, কিন্তু এখন স্কুলৰ লেখীয়া মানে বহুত ভাল নামেই শুনিছোঁ মানে, কাৰণ সকলোৱে মুখে মুখে এখন স্কুলৰে নাম। প্ৰধান শিক্ষক আছে বিদ্যালয়খনৰ, আপোনাৰ ওচৰৰ পৰা আহিছোঁ। কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা আজি চলিছে? আচ্ছা, আজি আমাৰ ক শ্ৰেণীৰ প্ৰপত্ৰ আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। কিমানখন দিব? আমি 110খন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। 110খনৰ আসন আমি ধৰি লৈছোঁ, কাৰণ ইয়াতকৈ বেছি দিবলৈ আমাৰ কি হৈছে, সেইমতে শ্ৰেণীকোঠাৰ সংখ্যা কম, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অনুপাতে শ্ৰেণীকোঠা কম হৈ আছে। আমি চৰকাৰক আবেদন জনাইছোঁ, নিশ্চয় চৰকাৰে পূৰণ কৰিব। আৰু ইয়াত যে এনেধৰণে যথেষ্ট ভিৰ পৰিলক্ষিত হয়, কাৰণ কি? আপোনালোকে কি এনে শিক্ষা দিছে যাৰ বাবে হেতাৰ পৰা লাগে? এতিয়া এই বিদ্যালয়খনে আমাৰ কি হৈছে, আমাৰ শিক্ষকবৃন্দ, আমাৰ অভিভাৱক, আমাৰ পৰিচালনা সমিতি সকলোৱে একত্ৰিত হৈ আমি কণ কণ শিশুসকলক গুণগত মান আমি যাতে দিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে অশেষ প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ। আৰু আমাৰ শিক্ষকসকলে অক্লান্ত প্ৰচেষ্টাৰে এইখিনি ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি গৈছে। গৰাকী ইতিমধ্যে ফৰ্ম লৈছে, শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। কিমান সময় অপেক্ষা কৰিলে? মই কালি 3টা বজাৰ পৰা। ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? মই আখৈপিটিয়াৰ পৰা আহিছোঁ। বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে? হয়। আচলতে কি দেখি আহিছে ইয়াত? মানে ইয়াৰ শিক্ষাটো বহুত ভাল, আৰু তদুপৰি শিক্ষক গুৰুসকল বহুত ভাল, আৰু ইয়াৰ ডিচিপ্লিনটো ভাল, আৰু ইয়াত শিক্ষাটো বহুত ভাল। আৰু সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ মোৰ ছোৱালীজনী আছামিজ মিডিয়ামতে পঢ়ি ভাল মানুহ হওক, আচলতে আমাৰ সংস্কৃতিটো আমাক বচাই ৰাখিব পাৰে যে। এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, অসম জাতীয় পৰিষদৰ সৈতে আসন বুজাবুজি সম্পন্ন কংগ্ৰেছৰ। দিল্লীৰ পৰা APCCৰ নেতাই সম্পন্ন কৰিলে বুজাবুজি। AICCও চিলমোহৰ মাৰিছে আসন বুজাবুজিত। খোৱাঙত অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈ, শদিয়াত জগদীশ ভূঞা, ডিব্ৰুগড়ত মৈনাক পাত্ৰ, ধেমাজিত নৰেন পাও, মাহমুৰাত মানিক গগৈ, সৰুপথাৰত জীৱন চুতীয়া, বজালিত দিলীপ বৰুৱা, বিন্নাকান্দিত ৰেজাউল কৰিম চৌধুৰী, মৰিগাঁৱত বাণী দাস। এয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা অসম জাতীয় পৰিষদৰ। পুনৰ জনাইছোঁ, অসম জাতীয় পৰিষদৰে আসন বুজাবুজি সম্পন্ন হৈছে কংগ্ৰেছ দলৰ। দিল্লীৰ পৰা APCCৰ নেতৃত্বই সম্পন্ন কৰিলে বুজাবুজি। AICCও চিলমোহৰ মাৰিলে আসন বুজাবুজিত। এয়া হৈছে AJPৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা। সৰুপথাৰত জীৱন চুতীয়া, বজালিত অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব দিলীপ বৰুৱা, বিন্নাকান্দিত AJPৰ প্ৰাৰ্থী ৰেজাউল কৰিম চৌধুৰী, মৰিগাঁৱত বাণী দাস, পলাশবাৰীত পংকজ লোচন গোস্বামী, বৰহমপুৰত ৰাজেন গোহাঁই অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী, খোৱাঙত লুৰিণজ্যোতি গগৈ অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী, শদিয়াত জগদীশ ভূঞা, ডিব্ৰুগড়ত মৈনাক পাত্ৰ, ধেমাজিত নৰেন পাও, মাহমৰাত মানিক গগৈ,
সৰু পথাৰত জীৱন চুতীয়া, বজালীত দিলীপ বৰুৱা, বিন্নাকান্দিত ৰেজাউল কৰিম চৌধুৰী, মৰিগাঁৱত বাণী দাস, ইফালে চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটীত KN চৌধুৰী প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ সম্ভাৱনা। দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ আসনখনক লৈ আলোচনা চলি আছে। শেষ মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছক গতাই দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে। এয়া হৈছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা। APCCৰ নেতৃত্বই দিল্লীৰ পৰাই সম্পন্ন কৰিলে বুজাবুজি। AICCও চিলমোহৰ মাৰিলে এই আসন বুজাবুজিত। ইফালে কংগ্ৰেছৰে মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত অখিল গগৈৰ মন্তব্য। ৰাইজৰ দলক 15খন আসন লাগিবই বুলি স্পষ্ট কৰে অখিল গগৈ। গৌৰৱ গগৈৰ ফোন নাহিলেও পুৱা ৰিপুণ বৰাই যোগাযোগ কৰা বুলি মন্তব্য অখিল গগৈৰ। মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত ইতিবাচক কথা বতৰাই চলি আছে। সংবাদ মাধ্যমত যিবোৰ কথা ওলাইছে সেই কথা ওলোৱাক লৈ অথবা সেই তালিকাক নস্যাৎ কৰি কংগ্ৰেছে এতিয়ালৈ কোনো নিগেটিভ কথা কোৱা নাই বুলি মন্তব্য অখিল গগৈৰ। আনহাতে ৰাইজৰ দলক বাদ দি মিত্ৰতা নহয় বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। ইপিনে মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত আজি হ'বলগীয়া বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সংবাদমেল বাতিল কৰা হৈছে বুলি সদৰি কৰে অখিল গগৈয়ে। আমাৰ ৰিপুণ বৰা দাদাই ফোন মাৰিছিলে আৰু ৰিপুণ বৰা দাদাই অলপ পজিটিভ কৈছে, এক খোজ কংগ্ৰেছ আগুৱাইছে। এই খবৰটো দিছে যে এক খোজ কংগ্ৰেছ আগুৱাইছে, অলপ বৰফ গলিছে, পজিটিভ হৈছে। এক খোজ আগুৱাইছোঁ বুলি খবৰ দিছে অলপ আগতে। গতিকে খবৰ পজিটিভ হৈ গৈ আছে। আশা কৰোঁ আমাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চটো হ'বগৈ। মাত্ৰ কেইটামান কথাত লাগি আছে। আশা কৰিছোঁ কংগ্ৰেছে কথাখিনি উপলব্ধি কৰিব, বুজি উঠিব। আমাৰ পিনৰ পৰাও আমি ত্যাগৰ মনোভাৱেৰে আছোঁ যে বুজাবুজিৰ মাধ্যমেদি আমি বিষয়টোৰ মীমাংসা কৰিম। মাত্ৰ কেইটামান খুব ভাইটেল পইণ্ট আছে আমাৰ, যিকেইটা ভাইটেল পইণ্ট মীমাংসা নকৰাকৈ আমি একলগ হ'বলৈ গ'লে আমাৰ দলেই ভাগি যাব, আমাৰ দলেই নাথাকিব। দলৰ ভিতৰত সাংঘাতিক ধৰণৰ বিসম্বাদ হৈছে, এতিয়া সাংঘাতিক ধৰণৰ প্ৰেছাৰ হৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে। কাৰণ আমাৰ 66টা সমষ্টিত খেলিবৰ কাৰণে মানুহবিলাকে এপ্লিকেশ্যন দিছিলে আৰু সেই তাৰ পৰা গৈ এতিয়া যিহেতু 15টাত খেলিছোঁ, 15টাত খেলাৰহে সিদ্ধান্ত হৈছে। গতিকে দলৰ মজিয়াটো সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা প্ৰেছাৰৰ মাজত আমি আছোঁ। মই আশা কৰিম যে কংগ্ৰেছে কথাটো বুজি পাব। যিহেতু কংগ্ৰেছে 100টা সমষ্টিত, যোৱাবাৰতো তেওঁলোকে 95ত খেলিছিলে, এইবাৰ আৰু 5টা পালে তেওঁলোকে 100টা সমষ্টিত খেলিব। গতিকে আমি আশা কৰিম যে আমাৰ যি 15টা সমষ্টি, এই 15টা সমষ্টি তেওঁলোকে খুব আগ্ৰহেৰে সৈতে, সদিচ্ছাৰে সৈতে আমাক এৰি দিব। ফোন কৰিছিল নে আপুনি? ফোনৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিছে? নাই, এতিয়ালৈকে কৰা নাই। ৰিপুণ বৰাই ফোন কৰি জনাইছে মোক কথাখিনি। মানে আমাৰ পিনৰ পৰা যিখিনি কথা কৈছোঁ, সেই কথাখিনি যদি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি কম্প্ৰমাইজ হ'ব। ইফালে বিৰোধী দলৰ মিত্ৰতাত কোনো নতুনত্ব নাই। নতুনত্ব থাকিলে বিৰোধীয়ে কি কৰিছে শাসক দল হিচাপে তাৰ পৰ্যালোচনা কৰিলোহেঁতেন। বিৰোধী মিত্ৰতা বছৰ বছৰ ধৰি লিলি হোটেলত শুনি আছোঁ। মিয়া প্ৰীতিৰ বাবে প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনতে বিৰোধীক ৰাইজে নস্যাৎ কৰি আহিছে আৰু বিৰোধীৰ মিত্ৰতাক লৈ এই মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ। আমি সদায় কৈ আহিছোঁ যে এই বিৰোধী দলৰ যিটো মিত্ৰতা, ইয়াত একো নতুনত্ব নাই। যদি কিবা নতুনত্ব থাকিলেহেঁতেন ৰাজনৈতিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা, তেতিয়াহ'লে শাসক দল হিচাপে আমি গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াত বিশ্বাসী দল হিচাপে আমি বিৰোধীয়ে কি কৰিছে তাৰ বিষয়ে হয়তো কিছু পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ অৱকাশ বা থল এটা থাকিলেহেঁতেন। কিন্তু এই যে বিৰোধীৰ ঐক্যৰ কথা আপোনালোকে কৈ আছে, অজিত ভূঞা, লুৰিণজ্যোতি গগৈ, গৌৰৱ গগৈ, ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ আৰু অখিল গগৈ, মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ, এখেতসকলৰ এই যে মিত্ৰতা বিগত বছৰ ধৰি লিলি হোটেলত আমি দেখি আহিছোঁ। এতিয়া লিলি হোটেলৰ এই কথাখিনিতো নতুন নহয়। এতিয়া হয়তো লিলি হোটেলখন তেওঁলোকে লাজ পায় আজিকালি বহিবলৈ। লিলি হোটেলৰ পৰা হয়তো কোনোবা মিলি হোটেললৈ গৈছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ এজেণ্ডা, তেওঁলোকৰ মুখকেইখন, তেওঁলোকৰ গোটেই এই মিলন, যিটো বহুতে মহামিলন বুলি কৈছে, এই মিলনটো পুৰণা। আৰু প্ৰত্যেকবাৰেই এই মিলনটো আমি দেখি আহিছোঁ। প্ৰত্যেকবাৰে ৰাইজে তেওঁলোকক মিয়া প্ৰীতিৰ বাবে আৰু তেওঁলোকৰ কোনো এজেণ্ডাবিহীন যাত্ৰাৰ বাবে তেওঁলোকক সদায় ৰিজেক্ট কৰি আহিছে। প্ৰত্যেকটো উপনিৰ্বাচন, বিধানসভা নিৰ্বাচন, লোকসভা নিৰ্বাচন, পৰিষদীয় নিৰ্বাচন,
আমাৰ নগৰ নিকায় নিগমৰ নিৰ্বাচন, পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচন, প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনত এই বিৰোধীসকল সদায় বহে, আমাক গালি পাৰে আৰু ৰাইজে তেওঁলোকক বিকাশ আৰু সুৰক্ষাৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰাৰ বাবে তেওঁলোকক সদায় নৎসাৎ কৰি আহিছে। গতিকে নতুনত্ব নাই বাবেই মোৰ নতুন বক্তব্য একো নাই। মই এইটোৱে আশা কৰিছোঁ আৰু মই দৃঢ় বিশ্বাসী ৰাইজে তেওঁলোকৰ এই অহৈতুক মিয়াপ্ৰীতি, তেওঁলোকৰ বিকশিত অসম, সুৰক্ষিত অসম গঢ়াত আমি যিদৰে সমৰ্পিতভাৱে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰি আগুৱাই গৈছোঁ, আমাক বাধা প্ৰদান কৰাৰ বাবে তেওঁলোকৰ যি অপচেষ্টা তাক পুনৰবাৰ ৰাইজে তেওঁলোকক প্ৰত্যাখ্যান কৰিব বুলি আমি বিশ্বাসী আৰু ৰাইজৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। ৰাজেন গোহাঁই মোৰ ৰাজনৈতিক গুৰু। বৰহমপুৰত ৰাজেন গোহাঁই AJP প্ৰাৰ্থী হোৱাক লৈ বিধায়ক জিতু গোস্বামীৰ এই প্ৰতিক্ৰিয়া। গুৰুৰ বিপক্ষে খেলা এইটো প্ৰথম নিৰ্বাচন হ'ব। গুৰু শিষ্যৰ কথা নহয়, এয়া নীতি আদৰ্শৰ কথা। তেখেতক ভোট দিলে বৰহমপুৰৰ কি লাভ হ'ব, ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব। তেখেত মোৰ ৰাজনৈতিক গুৰু, মানে প্ৰথম নিৰ্বাচন হ'ব গুৰুৰ বিপক্ষে খেলা। যদি সেইটো ভাগ্য পাওঁ, সৌভাগ্য পাওঁ, ভালেই হ'ব। সেইকাৰণে ইয়াতে কথা হ'ল গুৰু শিষ্যৰো কথা নহয়, কথাটো হ'ল নীতি আদৰ্শ আৰু ৰাইজৰ লগত কোন থাকিব। এতিয়া তেখেতৰ পাৰ্টিটোৱে অসমত চৰকাৰ কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰিব, তেখেতক ভোট দিলে আমাৰ বৰহমপুৰৰ ৰাইজৰ লাভ হ'বনে নহ'ব, সেইটোহে কথা। ৰাইজে সেইটোৱে বিচাৰ কৰিব। আজি দিল্লীত মোদী ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰ, BJP চৰকাৰ, অসমত যোৱা 10টা বছৰে BJP চৰকাৰ। ৰাইজে উন্নয়ন দেখা পাইছে, ৰাইজ কাৰ লগত থাকিব? উন্নয়নৰ লগত থাকিবনে, চিয়ৰ্ছত চৰকাৰখনৰ লগত থাকিবনে, নে চৰকাৰ হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে এটা পাৰ্টিৰ লগত থাকিব? এইটো ৰাইজে বিবেচনা কৰিব। এতিয়া কোৱাটো বহুত কঠিন, কিন্তু এটা কথা ঠিক, মই ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়াক মোৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ, মোৰ ৰাজনৈতিক গুৰু, তেখেতৰ নেতৃত্বতে মই BJP জইন কৰিছিলোঁ। সেইকাৰণে মই তেখেতলৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। বাকী যুদ্ধক্ষেত্ৰত না শত্ৰু না মিত্ৰ, যুদ্ধই নহয় জানো? সেইকাৰণে যুদ্ধক্ষেত্ৰত দেখা যাব, আৰম্ভণি হ'ব। 26ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কলিয়াবৰৰ অগপত খহনীয়া। স্থানীয় বিধায়ক কেশৱ মহন্তৰ বিৰুদ্ধে বিশুদ্ধাৰ প্ৰকাশ কৰি অগপ ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰে বহু সংখ্যক অগপ কৰ্মীয়ে। বিগত 15 বছৰে কলিয়াবৰ সমষ্টিত উন্নয়ন স্থবিৰ হোৱাৰ অভিযোগত অগপ ত্যাগ কৰে একাংশই। বিধায়কগৰাকীয়ে তেওঁৰ ব্যক্তিগত হোটেলৰ পথ আৰু নিজা বাসগৃহৰ বাট পথৰ উন্নয়নৰ বাদে সমষ্টিটোৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন নকৰাৰ অভিযোগ। অগপৰ তৃণমূল কৰ্মীৰ প্ৰতি কেশৱ মহন্তই অৱহেলা কৰাৰ অভিযোগ। এইবাৰ কলিয়াবৰ সমষ্টিত পদুম ফুলিব বুলি মন্তব্য পুৰণি আৰু বিজেপি কৰ্মকৰ্তাৰ। সমষ্টিটো বিজেপিৰ দখললৈ নিয়াৰ বাবে প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিব বিচাৰিছে জিতেনজিৎ গৌৰক। 15 বছৰ আমি একো উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়া নেদেখিলোৱে লৈ পেলাই। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰতে ধৰক ইয়াত এখন কি ৰাজহুৱা এটা ভাল লাইব্ৰেৰী নাইকিয়া, তেনেকৈ উন্নতি নেদেখিলোৱে এই 15 বছৰে গতিকে নতুন আমাক বিধায়ক এজন লাগে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি উঠিছে, গতিকে আমি নতুন বিচাৰিছোঁ, নতুনত্ব বিচাৰিছোঁ আমি। তেওঁ ভাষণ দিলেই নহ'ব, আহি পেলাই তেওঁ চকী আমাৰ কুঠৰি ৰাস্তা চকী লৈ পেলাই ইমান অসুবিধাৰ মাজত সকলোৱে সেই চাপৰি অঞ্চলতো তেনেকৈ আজিলৈকে 15 বছৰে ৰাস্তা অৱস্থাই নাই। যিসমূহ আপোনাৰ অনুদান আহিছে বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা, যে চেণ্ট্ৰেলৰ পৰাই হওক বা ষ্টেটৰ পৰাই হওক, এই অনুদানসমূহ আমি দেখিছোঁ বিভিন্ন জেগাত সমবিতৰণেই হৈছে। ক'ৰবাত যদি আপোনাৰ কংগ্ৰেছৰ এজন প্ৰতিনিধি আছে, সেই ৰাইজৰ কাৰণেও সেইসমূহেই আহিছে যিখিনি আমাৰ কলিয়াবৰবাসীয়ে ইয়াত লাভ কৰিছে। কিন্তু আমি বিচাৰিছিলোঁ কি, কলিয়াবৰত এটা সৰ্বাংগীন উন্নয়ন হ'ব লাগে। আজি মই ক'বলৈ যাওঁ, যদি চতিয়াৰ বিধায়কৰ কথা ক'ব যাওঁ, তেওঁ এজন মাত্ৰ বিধায়ক, তেওঁ নিজাববীয়াকৈ কি কৰিছে, তাত কন্যাকাৰ নিচিনা এটা অনুষ্ঠান কৰি পেলাই আপোনাৰ সেই অঞ্চলটোৰ কিমান নিবনুৱা মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ আপোনাৰ এই নিবনুৱা সমস্যাটো সমাধান কৰিছে। কিন্তু কলিয়াবৰত সেই কামবোৰ হোৱা নাই। ইয়াত আপোনাৰ ৰাস্তা ঘাটৰ উন্নয়ন হোৱা নাই। উন্নয়ন হৈছে, ক'ত হৈছে? ক'ৰবাত যদি নিজৰ MLA যদি বাসগৃহলৈ যোৱা ৰাস্তাটো আছে, সেইটো পকা হৈছে। নিজৰ ভেটিটোক আপুনি উন্নয়ন কৰাৰ বাহিৰে, তেওঁৰ নিজৰ ব্যক্তিগত উন্নয়ন কৰাৰ বাহিৰে আমি সামূহিক উন্নয়ন ক'তো আমি দেখা নাই। সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত সকলো মানুহে আপোনাক এই অসম গণ পৰিষদত থকা যিসকল কৰ্মী আছিলে, সেই কৰ্মীসকলে ক্ষুণ্ণ হৈছে আৰু তেখেতসকলে আহি দলে বলে বিজেপিত আহি যোগদান কৰিছে। ঠিক সেই সূত্ৰে কলিয়াবৰ কুঠৰিতো আজি এই অনুষ্ঠানত বহু সংখ্যক অসম গণ পৰিষদৰ পৰা কৰ্মকৰ্তা আহি পেলাই বিজেপিত যোগদান কৰিছে।
অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক লৈ ৰাজীৱ ভৱনত NSUIৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা অহা NSUI কৰ্মীৰ এই প্ৰতিবাদ শিক্ষাক ব্যক্তিগতকৰণ সুৰাৰ বিপণী বন্ধ কৰা যোগ্য শিক্ষক নিযুক্তিকে ধৰি কেইবাটাও দাবীত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী প্ৰতিবাদকাৰীক ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা ওলাই অহাত বাধা দিছে আৰক্ষীয়ে বেৰিকেড দি প্ৰতিবাদকাৰীক বাধা দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছে আৰক্ষীয়ে NSUIৰ উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক লৈ ৰাজীৱ ভৱনত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা ওলাই আহি ৰাজপথত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ বাবে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে কিন্তু আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা অহা NSUI কৰ্মীৰ এই প্ৰতিবাদ শিক্ষাক ব্যক্তিগতকৰণ সুৰাৰ বিপণী বন্ধ কৰা যোগ্য শিক্ষক নিযুক্তিকে ধৰি কেইবাটাও দাবীত এই প্ৰতিবাদকাৰীক ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা ওলাই অহাত বাধা দিছে আৰক্ষীয়ে বেৰিকেড দি প্ৰতিবাদকাৰীক বাধা দিয়াৰ চেষ্টা আৰক্ষীৰ আমাৰ সতীৰ্থ বিষ্ণু আছে লাইভত বিষ্ণু দৃশ্য আৰু অধিক তথ্য বিচাৰিছোঁ হয় এই মুহূৰ্তত প্ৰাঞ্জল ৰাজীৱ ভৱনৰ সন্মুখত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাজ্যৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক লৈ NSUI অসম ৰাজ্য সমিতিৰ উদ্যোগত এক বৃহৎ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছিল ৰাজীৱ ভৱনৰ চৌহদত আৰু তাৰ পাছতেই যিসকল NSUI সদস্য আছিল বা নেতৃবৰ্গ আছিল তেওঁলোক বাহিৰলৈ ওলাই অহাৰ চেষ্টা কৰিছে ৰাজীৱ ভৱনৰ সন্মুখত আৰু এই মুহূৰ্তত ৰাজীৱ ভৱনৰ সন্মুখত বেৰিকেড দি পেলাই আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক বাধা দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে ৰাজপথলৈ ওলাই অহাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু একাংশ NSUI ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকে বাহিৰলৈ ওলাই আহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু এই সময়ছোৱাত আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা কৰিছে যদিও তেওঁলোকক বাহিৰলৈ ওলাই আহিবলৈ দিয়া নাই তথাপিও একাংশ ছাত্ৰ নেতা তেওঁলোক ওলাই আহিছে বাহিৰলৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহ দিনক দিনে বন্ধ হৈ আহিছে চৰকাৰী শিক্ষাসমূহৰ পদ এতিয়াও খালী আছে এজন শিক্ষকক লৈ পেলাই চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহ চলাই থকা হৈছে ব্যক্তিগত বিদ্যালয় বাছনি ইমান ধৰণে বাঢ়িবলৈ ধৰিছে যে আমাৰ ধৰণে সাধাৰণ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী বিদ্যালয় যাবলৈ বাবে তাহাঁতৰ জীৱন শিক্ষা বা শিক্ষা তেওঁলোকৰ বাবে দুৰ্লভ হৈ পৰিছে এয়াই নেকি উন্নয়ন শিক্ষা আমাৰ বাবে অধিকাৰ নে শিক্ষা বেপাৰ আমি অসমে যিহেতু ওলাই আহিছো ছাত্ৰই সন্মুখীন হোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ আৰু আমি অসমত এখন বৰ অসম গঢ়িবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু ছাত্ৰ সমাজক ন্যায় দিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু এই মুহূৰ্তত এনেধৰণৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহি যিসকল NSUI প্ৰতিবাদী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে বাহিৰত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কেইবা শতাধিক NSUI ছাত্ৰ ছাত্ৰী NSUI নেতৃবৰ্গ সদস্য তেওঁলোকে ৰাজীৱ ভৱনৰ বাহিৰত ভিতৰৰ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সন্মুখত তেওঁলোকে এনেধৰণে বেৰিকেডৰ সিটো স্থানত আছে আপোনালোকে দেখিছে যে প্ৰায় কেইবা শতাধিক NSUI ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহি ইয়াত এনেধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ৰাজ্যৰ যি শিক্ষা ব্যৱস্থা এই শিক্ষা ব্যৱস্থাক লৈ তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত প্ৰায় কেইবা শতাধিক আৰক্ষীয়ে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক বাধা দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছে কিন্তু একাংশ NSUI প্ৰতিবাদকাৰী বাহিৰলৈ ওলাই অহাত তেওঁলোকক আৰক্ষীয়ে এনেধৰণে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে বা তেওঁলোকে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু এতিয়াও ৰাজীৱ ভৱনৰ সন্মুখ ভাগৰ যি পৰিস্থিতি সেয়া উত্তপ্ত হৈ আছে আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক আহিবলৈ দিয়া নাই আৰক্ষীৰ সৈতে তৰ্কযুদ্ধত লিপ্ত হৈছে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সৈতে তৰ্কযুদ্ধত লিপ্ত হৈছে এই উত্তপ্ত হৈ পৰিছে আৰু এক প্ৰকাৰ যান জঁটৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাজীৱ ভৱনৰ সন্মুখত যি ধৰণে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ৰাজপথত কিছু যথেষ্ট জটিলতাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু NSUI সদস্য প্ৰতিবাদৰ সময়ত এনেধৰণে তেওঁলোকৰ যে গাৰ কাপোৰ ফাটি গৈছে চুচুৰাই নিয়া হৈছে পুলিচে তেওঁলোকক আঁতৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বা তেওঁলোকক আঁতৰি যাবলৈ শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছিল কিন্তু NSUI যিসকল প্ৰতিবাদ কৰি আছে তেওঁলোকে উগ্ৰমূৰ্তি ধাৰণ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছিল যাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক আঁতৰাই পঠাবলৈ যাওঁতে কিছু তেওঁলোক সামান্যভাৱে আহত হৈছে গুণ্ডা বাহিনীক ৰখাব লাগিছিল সেই সময়ত তেওঁলোকে আমাৰ ওপৰত এটেক কৰিছে আপোনালোকে দেখিছে এই সময়ত এজন ছাত্ৰৰ মোবাইলো কাঢ়ি লৈ যোৱা দেখিছিলে আপোনালোকে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো যে ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰিস্থিতি যথেষ্ট উত্তপ্ত হৈ পৰিছে বহু সংখ্যক প্ৰতিবাদকাৰী বাহিৰলৈ ওলাই অহাৰ এক চেষ্টা চলাইছে কিন্তু নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে যাবলৈ দিয়া নাই সমান্তৰালভাৱে ৰাজপথত ৰাজীৱ ভৱনৰ সন্মুখত খ্ৰীষ্টান বস্তি ৰোডত যান জঁটৰ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ যান জঁটৰ সৃষ্টি হৈছে কেইবাটাও দাবী সুৰাৰ বিপণী বন্ধ কৰাৰ দাবী জনাইছিলে NSUI যিসকল প্ৰতিবাদকাৰী আছে ৰাজ্যত এয়া ৰাজীৱ ভৱনৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কংগ্ৰেছৰ ছাত্ৰ সংগঠন NSUIৰ এই প্ৰতিবাদ ধন্যবাদ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মহিলাক কৰা অপমানক মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাৰ গৰিহণা
নতুন দিল্লীৰ মালব্য নগৰত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ 3গৰাকী মহিলাক নিৰ্যাতনৰ ঘটনা নতুন দিল্লীত উত্তৰ পূবৰ যুৱতী মহিলাৰ সুৰক্ষাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ উত্তৰ পূবৰ জনসাধাৰণক লৈ কোনো বৰ্ণ বৈষম্য সহ্য কৰা নহ'ব কনৰাড চাংমাই এই কথা সদৰি কৰিছে সোমবাৰে দিল্লীত সংঘটিত ঘটনা অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা মুখ্যমন্ত্ৰী চাংমাৰ वो सब देखेंगे तुम क्या बोला हम दारू पीते मेरा रूम चेक करो एक भी चीज मिला ना उसके बाद देखेंगे पीछे करके बात कर देखा ना उंगली पीछे करके बात कर मसाज पार्लर तो तेरी औकात नहीं है वो जहाँ से is truly unfortunate, and it is something that is, I should say, unacceptable in today's world. And the kind of the language that was used, the kind of words that were used, and the body language is something that is really, as I said, was very sad, and I must say, very unacceptable. How it was, how the way it was put, and the way the language was used, the way the words were used, is completely unacceptable. So therefore, this is very unacceptable, and I hope that necessary steps and action will be taken. And from our side, whatever we can do to support our sisters from Arunachal Pradesh who face this, we are always there. I'm always there, and as I said, from my side, wherever necessary, we'll take up the matter even at the highest level. কামৰূপৰ চাংচাৰীত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনে পুৱাৰে পৰা চলাই এই উচ্ছেদ অভিযান সৰ্বভাৰতীয় আয়ুৰ্বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানলৈ যোৱা পথত প্ৰশাসনে চলাই এই উচ্ছেদ পথটোৰ কাষত একাংশ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীয়ে অবৈধভাৱে দখল কৰি ব্যৱসায় চলাই আহিছে যাৰ ফলত এইমছলৈ অহা ৰোগী যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত ভীষণ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে বহু সময় ধৰি ৰোগী অনা এম্বুলেন্সো আবদ্ধ হৈ থাকে যান-জঁটত এই পুৱাৰে পৰা মূল পথৰ দাঁতিত বহা দোকানসমূহত উচ্ছেদ অভিযান চলায় প্ৰশাসনে every Saturday and Tuesday এই দুটা দিন যেহেতু সাপ্তাহিক বজাৰ বহে এই দুটা দিন সত্যতে আমাৰ যিখিনি ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী তেওঁলোকক আমি পেটে মাৰাৰ কোনো আমাৰ অভিপ্ৰায় নাই তেওঁলোকক কি ক'লে এটা লেন আমাক বেদখল মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিলে আমাৰ মাননীয় ডিচি ছাৰে সেই মৰ্মে আজিৰ এভিকশ্যনটো আজিৰ এই মানে আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনৰ সহায়ত আমি এইটো আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ নেক্সট শনিবাৰো আমি আকৌ আহিম আমাৰ এইমছলৈ যোৱা হাইৱেৰ প্ৰতি NH-27 যিটো ঘৰপাতিৰ বজাৰ পইণ্ট তাৰ পৰা এইমছলৈ যিটো যোৱা সেই ৰাস্তাটোৰে আমাৰ ৰোগী আৰু এম্বুলেন্স বা বিভিন্ন যাত্ৰীৰ সুচল যিটো পথ সুচল মানে যাতায়াতৰ কাৰণে এই ৰাস্তাটো বেদখল মুক্ত কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় যিটোৰ কাৰণে আজিৰ এভিকশ্যনটো চলোৱা হৈছে গতিকে ইয়াত আমি সকলো ৰাইজৰ পৰা আমি সঁহাৰি পাইছোঁ আৰু তেখেতসকলে আমাক সহায় কৰা উচিত কাৰণ এইখন এইমছখন এখন সৰ্বভাৰতীয় প্ৰতিষ্ঠান এইখন বিশেষকৈ চাংচাৰীৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ বিষয় গতিকে এইটো যদি আমি বেদখল মুক্ত কৰিব নোৱাৰোঁ আমাক দূৰৰ ৰাইজে আমাক হাঁহিব দিন দুপৰতে গণেশগুৰিত ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড চলন্ত গাড়ীৰ পৰা সামগ্ৰী থপিয়াই নিয়াৰ চেষ্টাত ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকৰ অটোভানত কঢ়িয়াই নিয়া সামগ্ৰী নিয়াৰ চেষ্টা যুৱকজনৰ গণেশগুৰিৰ উৰণ সেতুৰ তলত থাকি দলটোৱে চলাই গৈছে এই ধৰণৰ কাৰ্য ট্ৰাফিক ছিগনেলত বাহনৰ গতি লেহেমীয়া হ'লে থপিয়াই নিয়ে সামগ্ৰী গণেশগুৰি উৰণ সেতুৰ তলত বৃদ্ধি পাইছে ড্ৰাগছ আসক্তৰ সংখ্যা দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ কেনেধৰণে গণেশগুৰিত এনেধৰণৰ একাংশ যুৱক বা কিশোৰৰ টিঘিল ঘিলনি দেখা পোৱা যায় আৰু এই যুৱকসকলৰ দ্বাৰা বিভিন্ন অপৰাধমূলক কাৰ্যও সংঘটিত হৈ আছে আৰক্ষীয়ে যথোপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি নাগৰিকসকলে দাবী উত্থাপন কৰিছে যোৰহাটত শেহতীয়াকৈ বৃদ্ধি হৈছে চুৰ ডকাইতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অপৰাধমূলক ঘটনা
সলনি হৈছে অপৰাধীৰ কৌশল বহিৰ্জিলাৰ পৰা আহি একাংশ পেছাদাৰী অপৰাধীয়ে সংঘটিত কৰিছে অপৰাধ যোৰহাটত সংঘটিত চুৰি কাৰ্য তথা লুটপাটকে ধৰি বহুকেইটা অপৰাধৰ ঘটনাত যোৰহাটৰ বাহিৰৰ জিলাৰ পৰা অহা পেছাদাৰী অপৰাধী জড়িত থকাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে শেহতীয়াকৈ নগৰখনত সংঘটিত কেইবাটাও লুটপাটৰ ঘটনাত জড়িত থকাৰ অভিযোগত দৰং আৰু বৰপেটাৰ পৰা 5টা অভিযুক্তক চুৰি সামগ্ৰীসহ যোৰহাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বে নগাঁও আৰু গুৱাহাটীৰ পৰাও যোৰহাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কেইবাটাও অভিযুক্তক গাড়ী বা ৰেলযোগে এইসকল পেছাদাৰী অপৰাধী যোৰহাটলৈ আহি একাংশ স্থানীয় লোকৰ সহায়ত অপৰাধ সংঘটিত কৰি উভতি যায় অপৰাধীৰ তথ্যৰ বাবে ভাড়াঘৰত থকা লোকৰ ঠিকনা পৰীক্ষণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আপোনালোকে বহুখিনি সফলতা অৰ্জন কৰিছে শেহতীয়াকৈ যিটো 8টা ফ্লেটত যি চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে আমি দেখা পাইছো যে যোৰহাটৰ স্থানীয় বা যোৰহাট জিলাখনৰ অপৰাধী নহয় পেছাদাৰী অপৰাধী দল তাকো দৰঙৰ বৰপেটাৰ যে যোৰহাট জিলাৰ বাহিৰৰ পৰা আহি এটা নতুন মডুছ অপাৰেণ্ডি আমি দেখিবলৈ পাইছো কি পাইছে আপোনালোকে একো নাই মানে ধৰি লওক বাগলাৰী ৰিপৰ্ট হৈ আছিলে ৰিচেণ্টলি কেছ এটা ক্ৰেক হ'ল তো আপুনি কোৱা মতে আমি দৰঙৰ পৰা কেছটো যোনকেইজন একিউজ পাৰ্চনছ ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ সময়ত আমি বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লগত আমি বস্তুবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ ভিডিঅ' ফুটেজেছ তেনেকৈ বস্তুটো ক্লিক হৈ গ'ল OC তেজপুৰ থানাত তেওঁক দিয়া হৈছিলে বস্তুখিনি তেওঁৰ আইডেণ্টিফাই কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁ আমাক জনায় তেনেকৈ আমি পিক আপ কৰোঁ আৰু ইণ্টাৰগেট কৰা হয় তেওঁলোকক তেনেকৈ তেওঁলোকে কয় যে তেওঁলোকে কৰিছে বাকী বেলেগ ইভিডেঞ্চেছো গোটোৱা হৈছে এতিয়ালৈকে আৰু ধৰি লওক আৰু 2-এটা তেনেকুৱা চুৰ হৈছে আমি এতিয়া লাগি আছোঁ চাওঁ কি কৰিব পাৰি হয় কিন্তু এইটো আটাইতকৈ এটা উদ্বেগজনক কথা যে যোৰহাটৰ যিসমূহ দাগী অপৰাধী আমি দেখা পাইছোঁ যে বিগত 2 মাহত নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী 3টা মাহত যোৰহাট আৰক্ষীয়ে বহু সংখ্যক এনেধৰণৰ কেছ ক্ৰেক কৰিছে আৰু সেইসকল অভিযুক্তক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কিন্তু এই ঘটনাসমূহৰ ধাৰাবাহিকতাটো অব্যাহত আছে আৰু তাত যিহেতু বাহিৰৰ জিলাৰ পৰা এনেধৰণৰ বহু পেছাদাৰী অপৰাধী আহি ইয়াত যি ধৰণে চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে আৰু তেওঁলোক গাড়ী লৈ আহি চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰি পুনৰ উভতি যায় দুখনকৈ ইতিমধ্যে ট্ৰেইনৰ কথা আলোচনা হৈছে য'ত আপোনালোকে নিৰ্দিষ্ট সূত্ৰৰ ভিত্তিত 2টাকৈ পিষ্টল ৰিকভাৰ কৰিছে ড্ৰাগছ ৰিকভাৰ কৰিছে যিসমূহ কিন্তু যোৰহাটক লক্ষ্য কৰি লৈছে বাহিৰৰ পৰা অহা অপৰাধী এতিয়া সেইটো আটাইতকৈ উদ্বেগজনক কথা হৈ পৰিছে হয় আজিকালি এইবিলাক অৰ্গেনাইজ ক্ৰাইম ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কলেবৰেশ্যন আমাৰ অলৰেডি মেকানিজম আছে তেনেকৈ আমি বেলেগ আমাৰ যিখিনি কাউণ্টাৰ পাৰ্ট ওচৰে পাজৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আমি ফৰ্মেল প্লাছ ইনফৰ্মেল ৰিলেশ্যন এটা মেইনটেইন কৰোঁ তেওঁলোকৰ লগত এনি টাইম টাচত থাকোঁ কিবা ক্ৰাইম হ'লে চিমিলাৰ মডাছ অপাৰেণ্ডি যদি দেখা যায় আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতোঁ গতিকে তেনেকৈ বিশেষকৈ ক্ৰাইমবিলাক ছল্ভ কৰা হৈ আছে হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যিহেতু যোৰহাট আৰক্ষী আমি দেখুৱাইছোঁ যে বিগত 3 মাহত বহুখিনি অপৰাধী অভিযুক্তক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু বৰ্তমান তেওঁলোকে যি নেটৱৰ্ক সম্প্ৰসাৰণ কৰিছে আৰু শেহতীয়াকৈ অপৰাধী চক্ৰৰ যিটো নতুন মডুছ অপাৰেণ্ডি যে তেওঁলোকে বেলেগ জিলাৰ পৰা আহি যোৰহাটেই নহয় অন্যান্য জিলাসমূহো লক্ষ্য কৰি লৈছে অপৰাধ সংঘটিত কৰিছে লুটপাট সংঘটিত কৰিছে গতিকে এই যিটো নতুন কৌশল অৱলম্বন কৰিছে এইটো প্ৰত্যাহ্বান দিবৰ বাবে ইতিমধ্যে যোৰহাট আৰক্ষী সাজু হৈছে গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰিত দিন ডকাইতে লুটিলে এজন লোকক পাঞ্জাবী গলিত পুৰুষৰ ডিঙিৰ চেইন থপিয়াই উধাও হ'ল দিন ডকাইত গোবিন্দ চমুৱা নামৰ লোকজনৰ পৰা থপিয়াই নিয়ে সোণৰ চেইন বাইকেৰে অহা দুৰ্বৃত্তই পুৱা 7:45 সংঘটিত কৰে ডকাইতি চেইন থপিয়াই নিয়াৰ ফলত ডিঙিত আঘাতো পাইছে লোকজনে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে গোবিন্দ চমুৱাই এই ঘটনা সন্দৰ্ভত দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আছে গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰিত দিন ডকাইতে এই লুটপাটৰ ঘটনা সংঘটিত কৰে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এই লোকজন পাঞ্জাবী গলিত পুৰুষৰ ডিঙিৰ চেইন থপিয়াই উধাও হ'ল দিন ডকাইত গোবিন্দ চমুৱা নামৰ লোকজনৰ পৰা থপিয়াই নিয়ে সোণৰ চেইন বাইকেৰে অহা দুৰ্বৃত্তই পুৱা 7:45 সংঘটিত কৰে এই ডকাইতি চেইন থপিয়াই নিয়াৰ ফলত ডিঙিত আঘাত পাইছে এই লোকজনে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলোৱা বুলি দাবী কৰিছে যুৱকে আহি মোৰ ডিঙিত থাপ মাৰি স্পৰ্টিং আৰু যিডাল চেইন আছিলে চেইনডাল টানি লৈ যায় টানি লৈ যোৱাৰ পিছত মই বহুত চিঞৰিলোঁ কোনো মানুহে মানুহ হতম্ব কিন্তু চায়ে থাকিলে কিন্তু কোনো মানুহে কোনো প্ৰটেষ্ট নকৰিলে তাৰপিছত গ'লোঁ আহি মই থানাখন ওচৰতে আছিল থানাৰ পৰা 4 মিটাৰ দূৰ আৰু থানাত আহিলোঁ থানাত আহি ইয়াতে মই হেৰিটো দিলোঁ 22 তাৰিখতে মৰ্ণিঙতে তাৰপিছত মোক মেডিকেল কৰালে
মেডিকেল কৰাই মেলি মই গ'লোঁ, কিন্তু আজিলৈকে একো হেৰি হোৱা নাই তেওঁলোকৰ। বাইকত আহিছিলে? বাইকত আহিছিলে। আৰু কি মুখত হেলমেট হেলমেট আছিলে, কলা ধৰিব পৰা নাই? ধৰিব পৰা নাই। CCTV দুটা মেইন ৰাস্তাতে CCTV আছে। ভিজুৱেল পোৱা নাই আপুনি? ৰিজাল্টটো এতিয়ালৈ পোৱা নাই। ভিজুৱেলটো পুলিচৰ তাতে আছে। মানুহ দুজনে আছিলে। ইনষ্টাগ্ৰামত প্ৰেম কৰি পলাই গ'ল এটি সন্তানৰ মাতৃ, পত্নীক বিচাৰি হাহাকাৰ স্বামীৰ। ঘটনা বঙাইগাঁৱৰ ৰঘুনন্দনপুৰৰ। ইনষ্টাগ্ৰামত ৰিলছ বনাই পলাই গ'ল গোপী দাসৰ পত্নী মাধুৰী দাস। এটি সন্তানৰ মাতৃ আছিল মাধুৰী। ইয়াৰ পূৰ্বেও এবাৰ পলাই গৈছিল মাধুৰী, পুনৰ ঘূৰি আহিছিল গোপী দাসৰ জীৱনলৈ। আকৌ মাধুৰী পলাই গ'ল আৰু এতিয়া সন্তানক কোলাত লৈ হাহাকাৰ কৰিছে গোপী দাসে। এবাৰতো এনেকুৱা কৰিলে বহুদিন আগত, তাই আৰু ঘূৰি আহিল। ঘূৰি অহাৰ পিছত এতিয়া মঙলবাৰে বজাৰত যাব, মোৰ পৰা পইচা খুজিল। পইচা দিলোঁ। পইচা দিয়াৰ পিছত মোবাইলটো মই কাঢ়ি ৰাখিলোঁ। তাই কি কৰিলে, মোবাইলটো কাঢ়ি ৰখাতে মনে মনে পিলপিলিত উঠি বজাৰত গ'ল। বজাৰত যাই এই কাপোৰ দোকানী এটাক ক'লে যে মোক এটা পইচা পঠাই দিব, পইচাটো মই ওলাই দে, মই ইফালে যাম। সেই অৱস্থাত মই ধৰিলোঁ। ধৰি মোৰ লগতো তাই নাহে, অত্যাচাৰ। তাৰ দেউতাকক মাতিলোঁ, দেউতাক আহিল, আহি লৈ গ'ল। ইনষ্টাগ্ৰামতো ৰিলছ বনাই, ইনষ্টাগ্ৰামতে এইটো ফোন কৰিছিল এটা ল'ৰাক, ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা নম্বৰটোও আছে। তাকে তাই পইচা পঠাই দিব খুজিছিল নেকি। মানে ফোন কৰা আপুনি গম পায়? ফোন কৰা গম পাওঁ। ফোন কৰি থাকে মাজে 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 ফোন কৰি মই নথকাত মনে মনে বা ফোন কৰে। এইবাৰ দ্বিতীয়বাৰ পলাইলে? দ্বিতীয়বাৰ পলাইলে। ৰহাত মৎস্য ব্যৱসায়ীৰ পৰা অভিনৱ কৌশলেৰে ট্ৰাক চালকে লুটিলে লক্ষাধিক টকা। শিৱসাগৰৰ ট্ৰাক চালক গণেশ দাসে লুটিলে 4.5 লাখ টকা। মৎস্য ব্যৱসায়ী ৰফিকুল ইছলামে নিজৰ ট্ৰাকেৰে জাগিৰোডৰ পৰা আহিছিল শুকান মাছ ক্ৰয়ৰ বাবে। লগত আনিছিল মাছ ক্ৰয়ৰ বাবে 4,50,000 টকা। ৰফিকুলৰ ট্ৰাকখন দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চলাই আছিল গণেশ দাসে। ঘটনা অনুসৰি পুতিনিশা প্ৰায় 4 বজাত ব্যৱসায়ীজনে ৰহাৰ দীঘলীয়াতিত এটা পেট্ৰল পাম্পত ট্ৰাকখন ৰখাবলৈ দি আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ এখন হোটেললৈ যায়। সেই সুযোগতে ট্ৰাক চালক গণেশ দাসে ট্ৰাকসহ মাছ ক্ৰয়ৰ বাবে অনা ধন লৈ পলায়ন কৰে। আন এখন বাহনেৰে ৰফিকুলে খেদি গৈ ধৰমটোলত পথৰ কাষত উদ্ধাৰ কৰে ট্ৰাকখন। ট্ৰাকখন উদ্ধাৰ কৰিলেও ধন লৈ উধাও হ'ল গণেশ দাস। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত মৎস্য ব্যৱসায়ী ৰফিকুলে ৰহা আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। যোৱা ৰাতি আপোনাৰ 9 বজাত শিৱসাগৰৰ পৰা জাগিৰোডলৈ আহিছিলোঁ আমি শুকান মাছ আনিবলৈ। শুকান মাছ আনিবলৈ আহোঁতে আপোনাৰ ধৰক ৰাতিপুৱা 4মান বজাত মানে আমি আহাৰ খাবলৈ আপোনাৰ এইটো দীঘলীয়াতিত ৰৈছিলোঁ। ৰওঁতে মানে গাড়ীখন এই ড্ৰাইভাৰ যিজন আমি আনিছিলোঁ গণেশ দাস, তেওঁ মানে গাড়ীখন চাইড কৰোঁ বুলি কওঁতে মানে গাড়ীখনৰ ভিতৰত আপোনাৰ 4.5 লাখ মান টকা আছিলে। আপোনাৰ টকাটো লৈ পেলাই গাড়ীখনে ফুল পিকআপত গুচি গ'ল। তেওঁ গৈ পেলাই ধৰমটোল থানা পাৰ হৈ আপোনাৰ এডোখৰ শান্তিবন নেকি বুলি কয়, সেই তাত গাড়ীখন থৈ পেলাই মানে GPS চিষ্টেম আছিলে, GPS চিষ্টেম থকাৰ কাৰণে তাত মানে গাড়ীখন লক হৈ যোৱাৰ কাৰণে গাড়ীখন তাত থৈ পেলাই তেওঁ মানে পইচাটো লৈ উঠা হ'ল। পইচা প্ৰায় 4.5 লাখ মান টকা আছিলে। ইয়াত এজাহাৰ দিছোঁ। জোনাই বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক ভুৱন পেগুৰ এটা পুৰণি ভিডিঅ' পুনৰ প্ৰচাৰক লৈ বিতৰ্ক। ভিডিঅ'টো উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে বিৰোধী দলৰ একাংশ নেতাই ভাইৰেল কৰি বিধায়কগৰাকীক জনমানসত হেয় প্ৰতিপন্ন কৰাৰ অপচেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ। 2019-20 চনৰ এটি পুৰণি ভিডিঅ' শেহতীয়াকৈ একাংশ ব্যক্তি আৰু অনলাইন পৰ্টেলে পুনৰ সামাজিক মাধ্যমত কৰিছে প্ৰচাৰ। ভিডিঅ'টো পুনৰ প্ৰচাৰ কৰা 15গৰাকী সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দিয়া হৈছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত জোনাই আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুৱন পেগু ফেন ক্লাবে। দুষ্কৃতিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে শীঘ্ৰে কঠোৰ আইনগত ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী ভুৱন পেগু ফেন ক্লাবৰ। যোনে জোনাই উন্নয়ন হোৱাটো নিবিচাৰে, যোনে জোনাই এজন ভাল বিধায়ক নিবিচাৰে, তেনেকুৱা দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ মানুহে এটা পুৰণা ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰি আমাৰ বিধায়ক ভুৱন পেগু এটা জনমানসত হেয় প্ৰতিপন্ন কৰিব বিচাৰিছে। সেয়ে আমি আজি ভুৱন পেগু ফেন ক্লাবৰ হৈ আমি এটা জোনাই থানাৰ FIR দিছোঁ আৰু আমি ইয়াৰ পিছত আমি আমাৰ জোনাই কোৰ্টলৈও যাম। আমি কোৰ্টতো এখন তাতে আমি এটা গোচৰ কৰিম নিউজবিলাকৰ ওপৰত। আৰু আমি শুনামতে নিউজবিলাক প্ৰায় আপোনাৰ এটা বাহিৰৰ যোনবিলাক নলবাৰী ধুবুৰী ছাইডৰ মানুহে প্ৰথম ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল কৰিছে বুলি শুনিছোঁ। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল কৰিছে আৰু এইটো এটা আপোনাৰ ষড়যন্ত্ৰ হৈছে
আমাৰ জনপ্ৰিয় বিধায়ক অসমৰ 126জন বিধায়কৰ ভিতৰত স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত আমাৰ বিধায়ক ভুৱন পেগু মহোদয়। ভুৱন পেগু মহোদয় আজি শীৰ্ষত আছে আমাৰ সকলোৱে শ্ৰদ্ধাৰ ব্যক্তি আৰু এনেকুৱা এজন ব্যক্তিক এনেকুৱা এজন কৰ্মদক্ষ বিধায়কক এনেকুৱা ৰাজহুৱাভাৱে এটা সমাজত তেখেতক অপমান কৰি অপদস্থ কৰিছে অপমান কৰিব বিচাৰিছে এইটো আমি কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ আৰু আমি বহুত দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আজি ভুৱন পেগু ছাৰৰ এইটো অপমান নহয়, এইটো এটা মিচিং জাতিক অপমান কৰিছে। ধেমাজি জিলাবাসীৰ বাবে সুখবৰ। জিলাবাসীয়ে লাভ কৰিব 49 কোটি টকাৰে ধেমাজি সদৰত নিৰ্মাণ কৰা অত্যাধুনিক সংহত ধেমাজি জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়। অহা 27 ফেব্ৰুৱাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিব এই কাৰ্যালয়। ধেমাজি জিলাবাসীৰ বাবে এই ভাল খবৰটো আহিছে। জিলাবাসীয়ে লাভ কৰিব 49 কোটি টকাৰে ধেমাজি সদৰত নিৰ্মাণ কৰা অত্যাধুনিক সংহত ধেমাজি জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়। অহা 27 ফেব্ৰুৱাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিব এই কাৰ্যালয়। সময় হৈছে এতিয়াৰ বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।